Good noon to all. Today discuss about the energy technology, unit number 4, fuel cell, and also be 7th semester subject, unit number 10, fuel cell. The part of the advantages and disadvantages of a fuel cell. Okay. In the previous lecture में આપણે molten carbonate fuel cell જોઈ ગયા હતા. એ જોઈશું રીઝન પાર્ટમાં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈએ એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ ફ્યુલ સેલ માટે. બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે. 4 માર્ક માટે જીટીયુ એક્ઝામમાં પૂછે છે વારંવાર. ઓકે. तो स्टार्ट करिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल. The first point will be the discussion part is there. The fuel cell system are environmentally okay. જે fuel cell system છે એ કઈ રીતે કામ કરશે જો ફિગરમાં જોઈએ આપણે environmentally વર્ક કરશે સિમ્પલી this one જો સિમ્પલી ફિગર આપી છે આ ટાઈપની આ એન આલ્કાઇન fuel cell છે સિમ્પલી. હવે જો સિમ્પલી શું સિસ્ટમ છે એની ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન છે. ધીસ ઇઝ ધ એનોડ અને કેથોડ. ઓકે. is a oxygen inlet, hydrogen inlet this part, water and heat outlet this here. Okay, oxygen is there inlet. Is a electric current for a positive and negative one. And also one more diagram is there. Is the solid fuel cells. Okay, solid oxide fuel cell. This one is a fuel inlet, air inlet. The excessive fuel and water is in the some reactions part for this one H2O electron also. Okay. Then second one point in advantages of and disadvantages for a fuel cell for a high conversion efficiency. Okay, જે આ યુવા fuel cell છે એ સૌથી વધારે કન્વર્ઝન આપે છે એફિશિયન્સીમાં. ઓકે, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું કીધું છે આપણને ઇઝ અ ફ્યુલ સેલ સિસ્ટમ આર એન્વાયરમેન્ટલી છે, કોઈ જાતનું ઇકો ફ્રેન્ડલી જે લાગે ટાઈપ છે એ ધ ઓકે. એન્ડ સેકન્ડ વન ધ હાઈ કન્વર્ઝન એફિશિયન્સીઝ ઇન ધીસ બેઝિસ હાઈ કન્વર્ઝન આપે છે. થર્ડ વન ઇઝ અ એક્સ્ટ્રીમલી લો ઇમિશન્સ. ઓકે, યાદ રાખજો. થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર્થ વન noiseless operations show radially accepted in residential areas. હવે શું કીધું છે કોઈ જાતનું નોઇઝલેસ કોઈ જાતનો અવાજ નથી કરતું. ઓકે, સો રેડિયલી એક્સેપ્ટેડ કોઈ બી જગ્યાએ તમે એનો પ્લાન કરી શકો છો ફ્યુલ સેલનો. ઓકે, કોઈ બી રેસિડેન્શિયલ એરિયા પર તમે એના પર વર્ક કરી શકો છો. આવી રહ્યો છે સિમ્પલી બેસિસ છે. ઓકે, રેસિડેન્શિયલ એરિયા પર ठीक है. Has no of the moving part. Okay, this is one has no also the moving part. કોઈ જગ્યાએ એના પાર્ટ્સ તમે મૂવિંગ નહીં કરી શકો સિમ્પલી રીતે. and the availability to use at any locations, so less transmission and distribution losses. શું કહે છે જ્યાં અવેલેબલ હશે ત્યાં એનો યુઝ કરી શકાશે એની લોકેશન કોઈ બી જગ્યાએ. ઓછો ટ્રાન્સમિશન લાગે છે એનો, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બી લોસીસ ઓછો છે. એકદમ ઓછામાં ઓછો ટ્રાન્સમિશન પાર્ટ છે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોસીસ બી બહુ ઓછું છે. ઇઝીલી તમે એને ડેવલપ કરી શકો છો. ઓકે. નો રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ કુલિંગ ટાવર એઝ અ કન્વેન્શનલ પ્લાન્ટ. કોઈ જાતની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી કુલિંગ ટાવર માટે અને કન્વેન્શનલ પ્લાન્ટ માટે. યાદ રાખજો. નંબર 7 this one number 7 is a no requirement of cooling tower and a conventional plant. The last one is the most important, less space require. ઓછી જગ્યા રોકે છે અને કોના કમ્પેરમાં કન્વેન્શનલ પ્લાન્ટ કરતા. ઓકે, જે સ્પેસ રિક્વાયર છે ઇઝ અ વેરી લેસ દેન ધ પાર્ટ ઓફ ધ કન્વેન્શનલ પ્લાન્ટ. ઓકે, સારામાં સારી તો મેઇન એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ફ્યુલ સેલ આર એઝ અ હાઈ ઇનિશિયલ કોસ્ટ અને લો સર્વિસ લાઈફ છે. એનો મેઇન ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે? ધીસ વન is the main disadvantages of fuel cell are their high initial cost and low service life. Okay, the high initial cost and low service life છે એની. Okay, this is the main advantages of this part for a fuel cell. Again repeated in a number of 8 points. This one.
Okay, again repeated, the first one, the advantages and disadvantages, also the part one is a fuel cell. Okay, in this chapter also discuss about the in a previous lecture introduction part H2A2 fuel cell in a one type of hydrox fuel cell. Okay, NIBG is for one type of hydrox fuel cell. Okay, and the ion exchange membrane cell. Okay, ion exchange membrane cell and the fossil fuel cell, molten carbonate fuel cells થી આપણે રિવિઝન પાર્ટમાં જોવાના છે. and the advantages and disadvantages આપણે જે પોઈન્ટ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ એના બેસિસ પર. ઓકે, and the first one, again repeated part, the first one is fuel cell system are environmentally high conversion efficiency. Environmentally high conversion efficiency is a fuel cell system are environmentally જે એકદમ એન્વાયરમેન્ટમાં તમે દળી જાય તેવું પાર્ટ છે. એક સેલ ટાઈપ છે તે હાઈ કન્વર્ઝન એફિશિયન્સી છે એની, એક્સ્ટ્રીમલી લો ઇમિશન. ઓકે, નોઇઝલેસ ઓપરેશન્સ છે જે રેડીલી એક્સેપ્ટેડ ઇન રેસિડેન્શિયલ એરિયા. કોઈ પણ એરિયામાં તમે આ ડેવલપને કરી શકો છો. એકદમ ઓછું ધરાવતું છે એક્સેપ્ટેબલ એના એરિયામાં, કોઈ બી જગ્યાએ સ્પેસ ફિટ થઈ શકે છે. એન્ડ ધ હેઝ નો મૂવિંગ પાર્ટ, કોઈ જાતના પાર્ટ એના મૂવ કરવામાં આવતા નથી. અવેલેબિલિટી ટુ યુઝ એટ એની લોકેશન, સો લેસ ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોસીસ. ઓકે, કોઈ બી જગ્યાએ એનું લોકેશન તમે કરી શકો છો. એકદમ ઓછો રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે, લેસ ટ્રાન્સમિશન છે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોસીસ છે. નો રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ કુલિંગ ટાવર એઝ કન્વેન્શનલ પ્લાન્ટ, લેસ સ્પેસ રિક્વાયર્ડ ટુ કમ્પેર ટુ ધ કન્વેન્શનલ પ્લાન્ટ. ઓકે, લેસ સ્પેસ રિક્વાયર, ઓછી જગ્યા રોકે છે કમ્પેર ટુ કન્વેન્શનલ પ્લાન્ટને. Okay, the main disadvantages of a fuel cell are the high initial cost and low service life માટે છે. Okay, this is a main important point. This one is the main disadvantages of the fuel cell are their high initial cost and low service life. Okay, this one. બરાબર, હવે જોઈશું આપણે મેઇન disadvantages. Okay, this is the main part of the advantages. Then again disadvantages. ઓકે, 3 માર્કમાં અલગ પૂછી શકાય તો ફ્યુલ્સ અને એડવાન્ટેજીસ, અને અલગ રીતે પૂછી શકાય તો એડવાન્ટેજીસ 3 કે 4 માર્ક્સ માટે અલગ રીતે પૂછી શકાશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન, ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઓફ ઇનિશિયલ ઇઝ હાયર. જે શરૂઆતમાં આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ આના બેઝિસ પર, ડિસએડવાન્ટેજીસના બેઝિસ પર, એનો કોસ્ટ સૌથી વધારે લાગે છે. બરાબર, એનો કોસ્ટ વધારે છે, ખર્ચો થોડો વધી જાય છે, કેમ કે કઈ ઇક્વિપમેન્ટ વસ્તુ યુઝ કરવાનું આવશે. ઓકે, જેમ આપણે એનોડ કેથોડ રિએક્શન જોયું, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એના પોઝિટિવ નેગેટિવ આયન એમાં અલગ અલગ છે. એમાં H2O2 ફ્યુલ સેલ છે, આયન એક્સચેન્જ મેમ્બ્રેન સેલ છે, ફોસિલ ફ્યુલ સેલ છે, ઓલ્સો મોલ્ટેન કાર્બન ફ્યુલ સેલ છે. એના બેઝિસ પર ઘણી બધા આવશે, એના પર થોડો ખર્ચો વધારે લાગે છે. ઓકે, સેકન્ડ વન જોઈએ, ધીસ વન, comparative cost of energy source and the fuel cell are in around twice that a conventional source of energy. Okay, સિમ્પલી આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં એનર્જી ટેકનોલોજીમાં જોઈએ કન્વેન્શનલ અને નોન કન્વેન્શનલ એનર્જી સોર્સ. ઓકે, જેમાં CO2, ગેસ, ઓલ્સો સોલાર એનર્જી, વિડલ એનર્જી, ઓકે, ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી, ઘણા બધા સોર્સિસ જોયા હતા કેટલા પર્સન્ટેજ વાઇઝ છે. ઓકે, એના બેઝિસ પરથી આપણે એ જોયું હતું. ઓકે, અને ઓલ્સો ધીસ પાર્ટ ફોર conventional renewable and non-renewable resources for a primary energy, secondary energy, energy change, energy demand, national energy strategy of the plant, energy management કઈ રીતે કરી શકાય એનું ઓડિટ કઈ રીતે છે. ઓકે, આ સિમ્પલી વસ્તુ આપણે કન્વેન્શનલ એનર્જી સોર્સ પર કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું હતો? ધીસ વન, ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઓફ ઇન્સ્ટોલેશન ઇઝ અ હાયર પોઈન્ટ and the comparative cost of energy storage of fuel in the cell is around for a twice that conventional energy source. Okay, this one is important. Then third one જોઈએ, this one, energy produced by one fuel cell is around 0.7 વોલ્ટ. એક ફ્યુલ સેલને તમારે ચલાવવા માટે કેટલો વોલ્ટ જોઈએ છીએ? this one 0.7 વોલ્ટ. સિમ્પલી ફિગરમાં જોઈએ આપણે, MCFC જોઈએ આપણે કઈ રીતે મોલ્ટન કાર્બન સેલમાં કઈ રીતનું એનું વર્ક થઈ શકે. ધીસ વન જો સિમ્પલી ઇટ ઇઝ અ મોલ્ટન કાર્બન ફ્યુલ સેલ.
આ એક ફ્યુલ સેલને ચલાવવા માટે તમારે કેટલો વોલ્ટ જોઈએ? 0.7 વોલ્ટ, બરાબર. આ એક સિમ્પલી છે. એન્ડ એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આયન્સ છે CO3, એના રિએક્શન્સ બી અલગ અલગ રીતે હોઈ શકે. જો આના બેઝિસ પર તો રિએક્શન્સ હોઈ શકે. ઓકે, એ જ રીતે છે પ્રોટોન એક્સચેન્જ મેમ્બ્રેન છે PFM. હે ને, જો આ રીતની ફોસ્ફોરિક એસિડ ડાયાગ્રામ આવે. ઓકે, આ સોલિડ ઓક્સાઇડની ડાયાગ્રામ છે. ઇઝ અ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સિસ્ટમ ફોર 0.7 વોલ્ટ. કોઈ બી ફ્યુલ સેલને ચલાવવા માટે 0.7 વોલ્ટ જોઈએ એના માટે, અને 60% પાવર જનરેટિંગ એફિશિયન્સી કરશે એના માટે. ઓકે, અને ટેમ્પરેચર છે 18°C. ઓકે, દેન આફ્ટર જોઈએ થર્ડ પોઈન્ટ, મેઇન એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસમાં. ઓકે, ધીસ વન શું કીધું છે? થર્ડ વન આપણે પોઈન્ટ જોઈ ગયા છે. વિચ વન? The energy produced by one fuel cell is around 0.7 volts and the high initial cost છે. ઓકે, હાઈ ઇનિશિયલ કોસ્ટ એનો વધી જાય, કેમ કે તમે કોઈ બી વસ્તુ છે, સેલ્સ છે, એના પ્રોડક્શન્સ માટે જે કંઈ બી વસ્તુ જોતું હોય, જે ધારો કે MCFC મોલ્ડન કાર્બોનેટ ફ્યુલ સેલ છે, આયન એક્સચેન્જ અને મેમ્બ્રેન ફ્યુલ્સ છે, એ પ્રમાણે એનો ખર્ચો લાગી શકે છે. દેન ફિફ્થ વન, ધ લાઈફ ટાઈમ ઓફ ધ સેલ આર નોટ એક્યુરેટલી નોન. હવે આ જે સેલ છે જે લાઈફ ટાઈમ માટે ચાલી શકે કે નહીં ચાલી શકે એ આપણે ફિક્સ નહીં કહી શકીએ. એની અમુક સમયમાં કોઈ વાર ડેમેજ બી થઈ શકે છે ફ્યુલ સેલ પ્રમાણે. ઓકે, સિમ્પલી આપણી પાસે જે પાવર સેલ છે એ રીતે આ એક ફ્યુલ સેલ છે તે અલગ રીતે એનો યુઝ કરવામાં આવે, બરાબર ને. એના લીધે એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ આપણે જોઈએ છીએ. ઓકે, એન્ડ ધેન ધ લાર્જ વેઇટ, ઓકે, ધ લાઈફ ટાઈમ એક્યુરેટલી પણ જોયું આપણે. લાર્જ વેઇટ એન્ડ વોલ્યુમ ઓફ ગેસ ફ્યુલ સ્ટોરેજ સિસ્ટમ. હવે લાર્જ વેઇટ અને વોલ્યુમ, હવે સિમ્પલી કોઈ બી બેટરી જોઈએ, ધારો કે કારની બેટરીનો વજન વધારે હોય છે અને ટુ વ્હીલની બેટરીનો વજન ઓછો હોય છે. હવે લાર્જ વેઇટ અને વોલ્યુમ ઓફ ગેસ ફ્યુલ સ્ટોરેજ સિસ્ટમ બી એમાં એક ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એનો, કે આપણે એનો અલગ અલગ વેટ આવી શકે. હવે કોઈ બીનો ફિક્સ વોલ્યુમ બી નહીં હોઈ શકે, ફિક્સ પાવર બી કેટલો નહીં હોઈ શકે, એનો કેટલો વોલ્યુમ હશે, કેટલો પાવર હશે તે આપણે નક્કી નહીં કરી શકીએ, બરાબર ને. ઇઝ અ લાર્જ વેઇટ અને વોલ્યુમ ઓફ ગેસ ફ્યુલ સેલ સ્ટોરેજ સિસ્ટમ માટે છે. Okay, then large weight and volume of the gas fuel cell storage. Then after high cost of pure hydrogen. શું કીધું છે? હાઈ કોસ્ટ, એની કોસ્ટિંગ વધારે છે, બરાબર. હાઈ કોસ્ટ ઓફ પ્યોર હાઇડ્રોજન છે, જે આપણે H2O2 ફ્યુલ સેલમાં જોઈ ગયા હતા, હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન ફ્યુલ સેલ. એમાં સિમ્પલી કાર્બન આપ્યા હતા. ઓકે, દેન this one, hydrogen can be stored in a lesser volume by liquefaction, but liquefaction itself requires 30% of the stored system store energy. Hydrogen can be stored in a lesser volume by liquefaction, but liquefaction itself requires the 30% of the storage energy. Which one? The hydrogen can be stored in a lesser volume of liquefaction, but liquefaction itself requires only 30% of the stored energy. And the last one, lack of infrastructure for distributing hydrogen. Lack of infrastructure for distributing part of the hydrogen. Okay, this is the point is completely over. Some applications gonna be simply again repeated for a disadvantages part. Initial cost of installation is higher. Comparative cost of energy source of fuel cell is around. Okay, and the energy produced by one fuel cell is around 0.7 volts. High initial cost, lifetime of the cells are not accurately known. Okay, large weight and volume of the gas fuel cells also. A high cost of pure oxygen, hydrogen. The hydrogen can be stored in a lesser volume of the liquefaction, but the liquefaction itself requires only 30% of the stored energy. The lack of the infrastructure for a distributing part of the hydrogen. Okay, the applications છે જે આપણે PO સેક્શનમાં ડિટેલમાં જોઈશું.
કયા બેઝિસ પર એપ્લિકેશન્સ છે તે. ઓકે, ધીસ વન આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈશું, સોલ્વ કરીશું એપ્લિકેશન્સ. ઓકે, and the some revision part for this one, benefits of the fuel cell technologies. This one, physical security, reliability, efficiency, environmental benefits, battery replacement, alternative military applications. ઓકે, આના બેનિફિટ્સ છે. હવે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોઈએ કે કમ્પેરિઝન્સ ઓફ ધ ફ્યુલ સેલ ટેકનોલોજીસ તે આ પ્રમાણે છે. ઓકે, પોલિમર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ મેમ્બ્રેન છે, PEM, આલ્કલાઇન AFC. ઓકે, સલ્ફરિક એસિડ છે, 50થી 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર કેટલું આવે, ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર કેટલું છે. ઓકે, ધ ફ્યુલ સેલ ટાઈપ, કોમન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર કેટલું છે, ટિપિકલી સ્ટેક સાઇઝ કેટલી છે એની, એફિશિયન્સી, એપ્લિકેશન્સ, એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ. ઓકે, સિમ્પલી. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું એપ્લિકેશન્સ ઓફ ધ ફ્યુલ સેલ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.